Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qalimul la yumallu sama'u tanazzahan qawlin wa fi'lin wa
وقد ستبلغ البدر والشاهد كي اللهم اغفر لهم ولهم وارحم ونفعنا الله بهم بما مدد الإسراء بالدنيا والدنيا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سرنا إلى أطراد بين أمهاتنا وأولادنا وجدتنا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada yang terakhir kita khususkan dan kita doakan Bapak Dr. Nurul Subakdan, Bapak Bisma bin Zaini, Bisma bin semuanya, dan di bawah seluruh dunia makhluk, seluruh penitatan, Ibu Adina, Ibu Bibi Syafi'i, dan kita doakan yaitu yang akan berangkat Haji Ibu Yusuf Ahmayanti binti Haji Eman Rahman. Yang kedua Ibu Siti Nuraina binti Habib Hakim, dan yang sudah dilakukan kita doakan juga yang pertama Ibu Yana Zain binti Muhammad Zain, Bapak Yohanes Ismail bin Rahman Zainun, Ibu Siti Nurjana binti Rahman Zainun, Bapak Yusuf Kahanti bin Abdul Rahim, Elia Munawwarah binti Haji Iskandar Ghazali, Ahmad Ghazali bin Zainani, dan yang sakit Ibu Dr. Nia Munawwarah binti Haji Iskandar Ghazali, dan kita doakan juga yaitu jamu kita Ibu Tati yang sedang sakit mudah-mudahan syarifal afiat. Coba baik Allah terima kasih dan terima kasih di dunia dan akhirat. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رب تمم لي بالخير أجمعين يا فتاح يا علمت علينا والعارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سنكتبك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Dibuka surah Al-Balad. Surah Al-Balad. Surah Al-Balad surah ke-90.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. 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 أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. Unsur Arabia yang diikhbarkan. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ولسانا وشفتين. وهديناه النجدين. وهديناه النجدين. فلا اقتحم العقبة.
أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة Insyaallah buat di bisaber ya. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabr. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار
Nasilah tawajah yahsabu lam ya'lam ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayni wa hadaynahun najdayn Bunyinya coba sekali lagi. wa hadaynahun najdayn Ulang sekali lagi 1, 2, 3. wa hadaynahun najdayn Ulangi bapaknya kurang. Coba diulang sunat kanan. Di sini surah Al-Balad ya, surah Al-Balad. Kebanyakan yaitu ada yang qalqalahnya juga ya. Qalqalahnya la uqud. Nah, qalqalahnya itu huruf qaf, kadang-kadang agak ya susah nih. La uqud. Uqud. Ya. O I U Daku, daku, bukan daku, daku, bukan ya, daku. La uqsimu bihadzal balad. Nah, itu ya. Terus di sini ada yaitu bisabr ya. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis-sabr. Sabr. Jadi rohnya harus ada tidak, bukan sabr atau bukan sabr. Entah terlalu ini ya. Sabr. Itu.
kadang-kadang itu surah wal asri banyak yang masih salah ya. Wal asri wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Kebiasaan ya, tidak letih dengan paling ini ya, sering salah itu ya. Mahasiswa kalau pas wal asri itu padahal sering ya, sering dibaca sesudah ini selesai pengajian atau selesai pelajaran, tapi banyak yang salah ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa tawasau bil haqqi. Kina dipanjang ke saubil haqqi wa tawasau bis sabri. Jadi biasakan hati-hati ya. Dulu pas ada yang ceramah ya, ada yang ceramah, dia juga ahli Quran ya, dia juga ada ahli Quran ya, ahli Quran. Pas ceramah di depan anak-anak, coba anak-anak membaca surah wal asri ya. Disuruh anak-anak itu membaca surah wal asri. Bacanya apa? Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Tetap walaupun doa juga itu wal asri ya, harus betul. Sebab ini ayat Al-Quran ya, wal asri. Wah, eta saha ieu ngajarna. Ustaznya saha ya. Sama itu ya. Hati-hati makanya itu. Tapi yang lain alhamdulillah kalau ini yang di madrasah ada yang kayak gitu. Makanya jangan sampai salah kan. Wal asri di sini juga ada sunnakana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri. Bis sabr. Kalau misalkan berhenti berarti toanya harus ada, yaitu disebutnya tafhim ya. Bis-sabr. Watawasau, kadang-kadang ada yang sau, sebab kapok memang ya. Watawasau bis, itu ada aja sampai beberapa kali diulang itu ya, diulang baca surah wal asri salah terus. Nah, itu yang sampai ya. Wal asri seperti di surah wal asri, wal asr inna anzalna fi lailatul qadr. Jadi harus rohnya ya, rohnya harus ada. Ini juga yaitu di surah Al-Balad ada bis-sabr, atau mau diwasau boleh, aku senang dengan diwasau maka ya, kecuali panjang napasnya bisa. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Ya, jadi biasa. Karena ibu-ibu itu napasnya kadang-kadang pendek. Sebetulnya enggak pendek, tapi latihannya ya, maksudnya tarik nafas harus persiapan gitu. Tapi ada yang pendek, ada yang panjang juga ya, tidak masalah sebetulnya ya. Yang penting bisa berhentinya di mana ya, wakofin tidaknya di mana, di mana harus di mana, lupasnya berarti di watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Itu ya di surah Al-Balad, mudah-mudahan. Tapi alhamdulillah ibu-ibu pas ya bacanya sadayana, tapi lamun hiji-hiji mah debatnya ya. Tapi pas itu matobikina pas, menjadi ismat wajibna pas, ihfana pas, tapi pas dites kadang-kadang kadang-kadang ya, kadang-kadang. Tapi alhamdulillah kadang-kadang bu ya, kalau dites kadang-kadang itu tidak kan, tapi kadang-kadang ada yang kadang-kadang gitu ya. Tapi mudah-mudahan enggak gitu ya. Itu surah Al-Balad. Sekarang lanjut ke kitab Tuhfatul Atfal ya. Masih tentang di sini ada hukum alif lam ya. Di surah Al-Balad itu ada hukum alif lam, nanti nyambung ya. Surah
Al-balad. Terus ininya halaman hukum lam halaman 19 Bu. Ya, halaman 19 kurang kedua ya. Ayat artinya ya, jadi gampang tinggal dibaca, tapi buka ya maksudnya kumaha ya. Nah, itu mudah-mudahan ya itu paham. Halaman 19 ya, tentang hukum lam sukun atau lamun sakinah ya, alam sakinah. Terus ayah Bu, kurang sadaya sarang-sarang ngadongkeun yaitu tentang hukum lam. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi al-halali qabla al-arufi ulahu ma idharuha fal-tarifi qabla arba'in ma'asyaratin khud'ilmahu min ibni hajjaka wa khaf'akima sanihima iqamuha fi arba'i wa asyratin aydan wa ramzaha fa'i tilkum masirram man tafuz diflani'a dasu adam nizul syarifalil karo walamal ula samiha qamariya walamal ukhra samiha syamsiyah. Ayat apa? Halaman 22 lanjut Saliti 22 terakhir. Terus wa alhiranna lama fi'lil mudlaqa fi nahwi qulna wa qulna wal taqa. Berarti karena halaman 19 ya, perhatikan lilami al-halani qabla al-ahrufi ya. Lilami lam sukun pada al ya, memiliki dua keadaan yang datang sebelum huruf hijaiyah, yang datang sebelum huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada sama itu 28 ya, sebelum huruf hijaiyah ada dua al ya. Ulahuma yaitu pertama idharuha, yaitu yang pertama mengidharkannya. Fatarifi, maka sepatutnya Anda mengetahuinya. Di sini ada ya artinya. Terus qabla arba'in ma'asyratin khud ilmahu, ia berada sebelum 14 huruf hijaiyah ya, berada pada 14 huruf hijaiyah. Min ibgi hajjaka wa khaf'akima, maka itu ambillah ilmunya dari ibgi hajjaka wa khaf'akima. Ini hurufnya ya, hurufnya ibgi hajjaka wa khaf'akima ya. Terus sanihima, yang kedua yaitu idghamuha ya, idghamuha mengidghamkannya pada huruf fi arba'in pada huruf wa asyratin pada huruf 14 ya, aidon juga wa ramzaha fa'il, maka itu pahamilah rumusnya. Rumusnya apa? Tibusum nasir rahman tam
pusdifdani anda su'awani zul syarifan lil karom. Ya itu dikumpulkan ya. Walam yula, dan lam yang pertama samiha yaitu disebut Qamariyah ya, dinamakan itu Qamariyah. Walam al ukhra, dan yang kedua ya yaitu sebutlah dengan samiha syamsiyah yaitu al syamsiyah. Nah, itu syamsi. Jadi di sini ada ya hukum alif, hukum lam sukun terbagi itu menjadi dua ya. Apa? Nah, di kitab Tuhfatul Atfal ya, supaya hafal ya ibunya. Jadi hukum al itu terbagi, dilihat ininya apa, bagannya punya 2 kilo, halaman 2 kilo ya, supaya ngekos 2 kilo, halaman 2 kilo ya, halaman 2 kilo. Hukum lam ya, hukum lam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lam takrif ya, lam misalkan di dia mah disini oke. Lam takrif yang pertama yaitu lam takrif, yang kedua yaitu lam fi'il. Lam takrif itu apa sih? Transfer. Tuh ya, ayat mutas belajar bahasa Arab ayat tapi lam takrif yaitu kata yang diawali dengan alif lam itu ya, alif lam. Lam ta'rif itu disebut lam ta'rif ya, lam ta'rif. Lam ta'rif terbagi menjadi dua, yaitu ada idhar qamari, yang kedua ada idgham syamsi ya. Itu terus lam fi'il, yang kedua yaitu lam fi'il. Lam fi'il itu terbagi menjadi dua, yang pertama ada yang tengah kata, yang kedua yaitu ujung kata. Nah, dibagi dari tengah kata itu ada idhar, terus ujung kata yaitu ada idgham sama idhar. Nah, jadi hukum lam sukun catatannya, lam sakinah, lam sukun itu di dalam Al-Quran terbagi menjadi 5 ya, di dalam Al-Quran ya, di dalam Al-Quran. Contohnya maksudnya, yang pertama adalah ta'rif, yang kedua adalah fi'il, yang ketiga adalah huruf, yang ketiga, yang keempat adalah isim, yang kelima adalah amar. Itu di dalam Al-Quran ya, di dalam Al-Quran itu ada. Nah, kita terangkan lam ta'rif dia terbuk. Hukum lam sukun itu terbagi menjadi dua, yang pertama lam ta'rif dan yang kedua lam fi'il ya. Lam ta'rif terbagi menjadi dua, yaitu idhar qamari, yang itu disebut juga alif lam qamariyah. Contohnya itu seperti apa Bu? Misalkan contohnya al-qamar minal qamari. Nah, itu diawali dengan alif lam, itu tandanya lam ta'rif, isim ma'rifat ya, isim ma'rifat pertama ya, alif lam diawali kata yang pertama yaitu alif lam ya, itu seperti al-qamar, terus al-birru, al-haya'u, itu berarti idhar qamari atau alif lam qamariyah. Nah, itu gampang ya, kalau idhar qamari jadi lam ta'rif terbagi menjadi dua, yaitu idhar qamari dan idgham syamsi. Kenapa disebut idgham? Karena memasuki ya, jadi lamnya itu tidak disebutkan, tidak dibacakan langsung ke huruf alif lam syamsiyah, yaitu sebagai idgham. Jadi masuk, contohnya minash bukan minal syamsi. Jadi kalau alif lam idhar qamari itu lamnya itu jelas ya, disukunkan. Minal ama misalkan, minal birri. Nah, itu alif lam qamari. Kalau alif lam syamsiyah minash syamsi. Nah, itu pasti hafal ya, itu mah ya. Idhar qamari sama idgham syamsi ya. Ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah, sama-sama wae.
Nah, sekarang yaitu lam fi'il. Lam fi'il itu apa? Lam fi'il itu yang berada di fi'il. Kata kerja itu seperti naon kata kerja? Misalkan duduk itu kata kerja. Ya. Misalkan makan kata kerja enggak? Kata kerja. Nah, ini ada lam fi'ilnya berada di fi'il di fi'il kata kerja. Seperti contohnya lam fi'il terbagi menjadi dua, yaitu tengah kata. Tengah kata itu seperti apa? Seperti contohnya yaitu idhar, yang disebut yaitu idhar ya. Kulna. Walaupun ayat tulisannya ya, kenallah dirinya di bendelan dia Bapak. Kulna, di tengah tuh. Kulna di tengah kata disebutnya apa? Idhar. Ayat kerja bukan? Bukan, disebutnya hukumnya idhar. Kenapa disebut idhar? Karena jelas, karena apa sebabnya? Terbuat dari fi'il. Terbuat dari fi'il disebutnya idhar, atau disebutnya idhar lam fi'il atau lam sukun. Nah, itu disebutnya ya. Idhar disebutnya idhar lam fi'il atau idhar doang karena naon, tapi bukan idhar gigi ya. Seperti ulna, itu fi'il. Fi'il mati kertas dan fi'il. Ya, insya Allah kertas ya. Nah, dengan awam dengan fi'il. Nah, terus contoh yang kedua yaitu yal tafid, ada di sini nih di ininya halaman 22. Contohnya ulna. Nah, di sini. Terus al taqo waja'alna. Nah, terbuat dari fi'il apa? Fi'il mati nih. Waja'alna itu berarti disebut idhar. Ya, idhar. Al taqo berarti idhar alamnya. Terus ulna berarti idhar. Nah, disebut idhar sebabnya non terbuat dari fi'il. Terus jadi kalau misalkan disebut, misalkan ada huwallahu ahad, hukumnya apa? Hukumnya apa? Sebabnya non terbuat dari fi'il. Idhar, misalkan idhar karena jelas. Maksudnya itu mah artinya ya, idhar itu jelas. Sebabnya non terbuat dari fi'il. Ayat fi'il amr, ayat fi'il madi, ayat fi'il terus seperti lam yaj'al, berarti itu apa? Hukumnya idhar. Disebut apa? Sebabnya apa? Sebabnya terbuat dari fi'il. Fi'il itu naon? Fi'il itu apa? Kata kerja. Itu kata kerja kalau fi'il itu. Nah, yang terbuat dari fi'il ya, itu terbuat dari fi'il. Seperti itu. Nah, ada yang di tengah kata, ada yang di ujung kata. Yang di ujung kata seperti ujung kata terbagi jadi dua, satu ilham, dua idhar. Yang kelima di tengah kata, yang kedua ujung kata. Idgham, seperti idgham itu seperti contohnya ada di ini masih halaman 22. Idgham ayatku aku laku. Ya, itu hukumnya apa? Idgham karena masuk lam bertemu lam. Aku laku berarti idgham itu di ujung kata. Ya, tetap ini mah disebutnya idgham bukan idhar karena ada bertemu dengan lam. Nah, ini mah disebutnya idgham. Ya, tapi disebutnya idgham karena silain ya. Nah, ini juga termasuk ya, itu lam fi'il. Aku lakum, terus ada lagi wa qur rabbi. Ya, wa qur rabbi. Nah, itu juga disebut idgham ya, bukan idhar. Kalau idhar mah wa qur, lamnya disukun wa qur rabbi. Ya, itu ya. Terus qul lil ladzi. Nah, itu berarti itu disebut
Idgham. Kenapa disebut idgham? Karena lam bertemu lam dan terbuat dari fiil. Fiil naon? Fiil mudhari atau fiil amar? Fiil amar. Qul katakanlah. Nah, itu fiil amar itu perintah. Qul katakanlah, kata Allah. Qul katakanlah perintah. Ya. Jadi itu disebutnya itu. Itu disebutnya qul lilladzi, berarti disebut idgham. Terus ada lagi idhar tadi ya, yang kedua yaitu idhar. Ujung kata ada idgham dan ada idhar. Contohnya idhar yaitu ujung kata lam yaj'al wa tawakkal, ada ya? Wa tawakkal ala, berarti itu disebut idhar. Yang di akhir kata, di ujung kata, ada yang di tengah kata disebut idhar. Sebabnya terbuat dari fiil, ya mah fiil mudhari. Gitu. Terus ada lagi kul huwa. Kul berarti disebut idhar. Sebabnya non terbuat dari fiil. Pokoknya itu mah terbuat dari fiil, baik mau fiil majid, fiil apa bisa tergenting kan? Dia mau fiil naon dia? Tok bisa fiil, sebab fiil teh aya fiil mudhari, fiil madhi, fiil fiil nahi, banyak satu. Nah itu makanya bahasa Arab ini mah termasuk harus ada bahasa Arab ini disebut lam. Karena apa? Terbiasa ibu-ibu hukum lam sukun terbagi menjadi dua, satu alif lam komaria, alif lam alif lam itu lam sukun itu terbagi menjadi dua, yang pertama lam takrib, yang kedua lam fiil. Lam takrib terbagi menjadi dua, satu ada idgham idhar komari, dua idgham sulasi. Lam fiil terbagi menjadi dua, yaitu tengah kata dan ujung kata. Nah, itu biar temu. Harus dia bisa dia berarti sahurnya. Alhamdulillah. Nah itu hukum lam ya. Jadi supaya nih seperti ada contoh. Misalkan tadi di surah apa ya? Tahun di rumah saya itu biar ya. Ayat dina alam naj'alahu. Nah itu alam ayat ke-8. Alam naj'alahu. Naj'al itu disebut apa? Naj'al fi'il itu idgham. Sebabnya non lam bertemu lam karena terbuat dari fi'il. Nah itu alam naj'alna. Nah itu ya, alam naj'alna. Itu disebutnya idgham yang terbuat dari fi'il. Tapi di sini disebut hukumnya yaitu idgham mutamatsil. Ada lagi waqur rabbi, itu waqul lilladzi, itu seperti itu ya. Itu hukum lam. Nah, itu hukum lam. Seperti itu. Seperti ada lagi di ini ayat Al-Qur'an sultan, itu disebut apa? Sultan. Sebabnya non bukan ini bukan fi'il, yaitu idhar tapi terbuat dari isim. Nah itu ya, seperti sultan, dinas sultan, sulnya itu berarti itu disebut idhar. Sebabnya terbuat dari isim. Sebab tadi kan lam sakinah yang ada di dalam Al-Quran itu ada 5. Yang pertama lam ta'rif, yang kedua lam fi'il, yang ketiga lam isim, yang keempat lam huruf, yang kelima lam amr. Itu seperti itu ya.
Seperti ada di Al-Quran, kalbun minal kalbi, misalkan contohnya kalbun itu disebut apa? Idhar, terbuat dari isim. Kalbun itu apa? Anjing ya, tenang gitu. Kalbun ya, dia artinya anjing kan? Anjing atau apa? Itu ya, kalbun itu disebutnya. Terus ada lagi yaitu huruf, seperti contohnya nih, bahwa Quranun Majid, berarti disebutnya apa? Ya, disebutnya idhar sebab noun terbuat dari huruf. Di dalam Al-Quran cuma dua, yaitu bal sama hal. Ya, itu huruf. Huruf apa? Huruf istifham. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Hal berarti hukumnya apa? Idhar sebabnya terbuat dari huruf. Bal huwa Qur'anun Majid. Bal berarti disebut idhar. Sebabnya apa? Terbuat dari huruf. Nah, jadi gitu ya. Kertas tuh, Bu. Insyaallah. Ada lagi. Misalkan i'mal. Itu disebut apa? Idhar. Sebabnya terbuat dari amal fi'il ya. Terbuat fi'il ya. Kok disebut fi'il amal sebab pengerti beli kertasnya. Pokoknya fi'il. I'mal di dunia. Nah, i'mal berarti itu disebut hukumnya yaitu idhar. Sebabnya apa? Sebabnya terbuat dari fi'il. Fi'il naon? Apanya? Fi'il amal. Fi'il amal itu artinya naon? Perintah itu ya maksudnya. Terus ada lagi contoh falyaktub. Itu disebut apa? Idhar. Ya, terbuat dari terus terbuat dari yaktubu berarti terbuat dari fi'il ya. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Terus fal ya'mal, mal berarti idhar. Sebabnya fi'il. Terus gampang ya. Insyaallah gampang. Di Al-Quran ada. Di Al-Quran itu seperti apa ya? Lam yaj'al kaida alam yaj'al kaidahum. Yaj'al artinya apa? Hukumnya idhar. Sebabnya terbuat dari itu ya. Atau apalnya nah tinggal ganti di ini itu lam. Jadi lam itu sekali lagi lam itu terbagi, lam sukun itu terbagi menjadi dua, ada lam ta'rif, ada lam fi'il. Lam ta'rif terbagi menjadi idhar qamari, idhar qamari mah pasti terus hafal, tapi alhamdulillah lam fi'il juga terus mengulangan siap. Ada lihat tuh, Bu. Lihatnya, oh ini lihat. Kita mau memang kudu lihat ya. Kudu lihat, bantu mikir. Walaupun ya kayak malam lihat, insyaallah mudah-mudahan dimudahkan. Saya kan pas ditanya hafal idhar. Sebabnya naon, sebabnya fi'il. Sebabnya jadi tinggal dibedakan ada fi'il, ada huruf, ada isim, ada tahrif. Gitu. Ya. Lepas ya. Ayo kita santos. Nah itu di kitab Tuhfatul Atfal ya. Di kitab Tuhfatul Atfal dijelaskan tentang hukum lam sukun. Ya, hukum lam sukun.
gitu ya. Sadaqallahul adzim. Allahumma anna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma dzakirna minhu wa nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم العظيم. اللهم إنك فتحنا لك فتحا مبينا. اللهم يا فتاح ولا يفتح علينا فتوح عارفين. اللهم يا فتاح ولا يفتح علينا أبواب رحمتك. اللهم يا فتاح ولا يفتح علينا أبواب حكمتك. اللهم يا فتاح ولا يفتح علينا أبواب علومك. اللهم يا فتاح ولا يفتح علينا أبواب أرزاقك. اللهم يا فتاح ولا يفتح قلوبنا بنورك ونورك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونور القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.